गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज अगस्ट 6 तारिख बुधवार 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी भल लगे निश्चित गोटे लाइक रखिबे। नंबर 1, ओडिशा रे केबे गठन हेबो नारी अदालत। राज्य रे प्रत्येक दिन बढ़ुची महिला अपराध। पंचायत ठू नहीं स्मार्ट सिटी जाए महिला निर्यातना बढ़ी चली, किंतु महिला अपराध नहीं पदक्षेप नेउनाहांती राज्य सरकार। पंचदश अर्थ कमिशन आधार में नारी अदालत निमंते प्रस्ताव देथिले केंद्र सरकार। मिशन शक्ति अधीन में पंचायत स्तर में नारी मानक समस्यार समाधान करने को योजना प्रस्तुत करथिले। प्राथमिक पर्यायर आसाम एवं जम्मू काश्मीर में 50टी पंचायत रे यहाकू पायलट प्रोजेक्ट भाव में ग्रहण कर जायतिला। परवर्ती समय बिहार, उत्तर प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश भली 16टी राज्यर 10टी पंचायत एवं 2 केन्द्र शासित अंचल अंडमान निकोबर एवं दादरा नगर हावेली रे 5टी पंचायत रे यहाकू लागू करा जायतिला। किंतु एजावत ओडिशा सरकार पक्षरु एनै कौनसी प्रस्ताव केंद्र को जाई नथिबा दर्शाइछंती केंद्र महिला और शिशु विकास मंत्री। लोकसभा रे पुरी सांसद संबित पात्र एक अणतारका प्रश्न रे उत्तर रखिछंती केंद्र महिला और शिशु विकास राष्ट्रमंत्री। नंबर 2, अमित शाह नुआ रेकर्ड। गृहमंत्री भावे भांगिले आडवाणी और गोविंद बल्लभ पंत रेकर्ड। अमित शाह रेकर्ड दीर्घ दिन धरी भारतर गृहमंत्री रहिबार अमित शाह नुआ रेकर्ड करिसेंती। लालकृष्ण आडवाणी और गोविंद बल्लभ पंत को टपी जाइछंती अमित शाह। एही पदवी रे अमित शाह आज 2258 दिन पूर्ण करिसेंती। अमित शाह केंद्र गृहमंत्री भाव प्रथम थर पई 2019 मसीहा मे मास 30 तारिख रु 2024 जून 9 तारिख पर्यंत रहिथिले। द्वितीय थर पई 2024 जून 10 तारिख रु एपर्यंत सही पदवी अछंती। केंद्र गृहमंत्री भाव आज अगस्ट 5 तारिख रे तांकर 2258 दिन पूर्ण होउछि। दीर्घ समय धरी भारतर गृहमंत्री रहिबारे वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी और गोविंद बल्लभ पंत को अमित शाह टपी जाइछंती। नंबर 3, जम्मू काश्मीर पूर्वतन राज्यपाल सत्यपाल मल्लिक परलोक। जम्मू काश्मीर पूर्वतन राज्यपाल सत्यपाल मल्लिक परलोक। दीर्घ दिन धरी असुस्थ थिबा सत्यपाल को 79 वर्ष बयस होइतिला। जम्मू काश्मीर समेत बिहार, गोवा, मेघालय, ओडिशार राज्यपाल, सांसद और केन्द्रमंत्री थिबा सत्यपाल एकदा सरकार घनिष्ठ थिले, परे पालटी जाइथिले समालोचक। एथिपाई चर्चा रे थिले। 2018 रु 2019 पर्यंत सत्यपाल मल्लिक जम्मू काश्मीर राज्यपाल थिले। तांकरी समय 2019 अगस्ट 5 तारिख रे जम्मू काश्मीर रु केंद्र सरकार धारा 370 उच्छेद करी राज्य को 2टी केन्द्र शासित अंचल कर देथिले। आज यही दिन को 6 वर्ष पूरी बेले सत्यपाल मल्लिक देहांत होइछि। 2019 रे पुलवामा आक्रमण होइथिला। एथिरे सुरक्षा त्रुटि अभियोग और केरु हाइड्रो पावर योजनार दुर्नीति नहीं विवाद को आसी जाइथिले और बीजेपी समालोचक पालटी जाइथिले। नंबर 4, रूस ठारू तैल आमदानी बंद करने को भारत उपरे अमेरिकार चाप। भारत उपरे अतिरिक्त टारिफ लगाई पारे अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत उपरे 25% टारिफ लगाइबा परे एक नुआ घोषणा करिसेंती। ट्रंप कहिसेंती आगामी 24 घंटा मध्य एही टारिफ को आहुरी वृद्धि करा जाई पारे। ट्रंप दाबी करिसेंती जे भारत रूसियारू तैल और सामरिक सामग्री किणुथिबा जोगु एही निष्पत्ति निया जायछि। एहा सहित ट्रंप भारत उपरे उच्च टारिफ नीति लगाई पारंती बोली संकेत दैछंती। किछि दिन आगरू वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कहिथिले सरकार देशर स्वार्थ रक्षा पाई समस्त पदक्षेप नेबे। एही टारिफ भारतर अर्थनीति उपरे सामान्य प्रभाव पकाइबो बोली सरकारी सूत्ररू कहाଯାଇଛି। तेबे विशेषज्ञ माने चेतावनी दैछंती जे ट्रंप भारत उपरे शुल्क पुनः बढ़ाइले भारतर अर्थनीति प्रभावित होई पारे। नंबर 5, उत्तराखंड उत्तराकाशीरू आसिला लोमो टांकुरा दृश्य। पूरा गाँ को भसाई नेला बन्या। देवभूमि उत्तराखंड रे प्रकृति रचिछि तांडव। बादल फटा वर्षा भासी जाइछि धराली गाँ। एबे सुधा 4 जनक मृत्यु खबर आसुथिबा बेले 50 रु अधिक निखोज सूचना मिलिछि। मंगलवार अपराह्न रे हठात बादल फटा वर्षा हेबा फल भूस्खलन घटिथिला। केवल सेतिक नुहे आकाशरू आतंक खसिबा सह पहाड़ उपरू पत्थर खंड मिसा पानी बोही आसी पूरा गाँ को भसाई नेछि। सोशल मीडिया रे भाइराल होतिबा वीडियो जेतिकी भयभीत करिछि सेतिकी प्रश्न मध्य सृष्टि करिछि। कारण प्रतिवर्ष प्रकृतिर माड़ उत्तराखंड समस्यार सम्मुखीन होउछि। तथापि राज्य किंबा केंद्र सरकार पक्षर यह रोकवाक कि पदक्षेप ग्रहण करपटे घटनास्थल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेनार मिलित ऑपरेशन जारी रही। सूचना अनुसार
ପ୍ରକୃତିର ମଜା ଉଠାଇବାକୁ ଏଠାକୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗାଁ ଭାସିଛି ସେଠି ଥିବା ହୋଟେଲ ଫୁଲ୍ ରହିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଖୋଜଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥିବା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ନମ୍ବର 6 ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦକୁ ପୂରିଲା 6 ବର୍ଷ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦକୁ ଆଜି 6 ବର୍ଷ ପୂରିଛି। 2019 ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭାଜନ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଓ ଅନ୍ୟଟି ଲଦାଖ। ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ଓ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବେଶ୍ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭାଗରେ ଲୋକ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବାସିନ୍ଦା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ଆସିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 2022 ତାରିଖରେ ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ଏଥିପ୍ରତି ଆଣିଛି ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର, ଅପରେସନ ମହାଦେବ ଓ ଅପରେସନ ଅଖଲ ପରେ ସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ରୁତ ସୁଧାର ଆସୁଛି। ନମ୍ବର 7 ସୁଧୁରୁନି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିଦ ହଜାଇଲାଣି ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ପାଲଟିଲାଣି। ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ। ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଛି। କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗରେ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଛିଡ଼ା ହେଲାଣି। ଗତ 8 ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଧରା ପଡ଼ିଲାଣି 3ଟି ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଗୁଜରାଟ ଓ ପୁରୀର ଯୁବକ ଏଭଳି ହାଇଟେକ୍ ଉପାୟ ଆପଣାଇ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ ପଚରାଉଚରାରେ ସୀମିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛି କେମିତି? ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥିବା ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଭେଦ କରୁଛି କେମିତି? ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚେକିଂ କରୁନାହାନ୍ତି ନା କରୁଛନ୍ତି? ନମ୍ବର 8 ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସିକନ୍ଦର ସିରାଜ, ଯାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ପରାଜୟର ଦ୍ୱାରରେ ଥିଲା ଭାରତ। କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ବାଜି ଏମିତି ପଲଟିବ, ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାଟିରେ ଭାରତ ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ାଇବ। ତେବେ ଏମିତି ଏକ ଅସମ୍ଭବ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା ଭାରତ, ତାହା ପୁଣି ବୋଲରଙ୍କ ବଳରେ। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ବୋଲିଂରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପୁରା ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍। ସିରିଜର ଡ୍ର ରହିଥିଲା ସତ, ହେଲେ ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ଜିତି ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ ସିରାଜ। ଯେବେ ଯେବେ ଭାରତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିଛି, ସେବେ ସେବେ ଭାରତ ପାଇଁ ସୁପରଷ୍ଟାର ପାଲଟିଛନ୍ତି ସିରାଜ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଷ୍ଟାର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ଏବଂ ସିରାଜଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କେବଳ ସିରାଜଙ୍କ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକ ମନରେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ରହିବ। ନମ୍ବର 9 ଭିଭିଆଇପି ଦଳ ସହ ମେଣ୍ଟ କଲେ ତେଜପ୍ରତାପ ଯାଦବ, ଆରଜେଡିକୁ ବି କଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତେଜପ୍ରତାପ ଯାଦବ ବିକାଶ ବଞ୍ଚିତ ଇନ୍ସାନ ପାର୍ଟି ସହିତ ମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପାଟନାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ତେଜପ୍ରତାପ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ସମର୍ଥନ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏକାଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆରଜେଡି ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ। ଭିଭିଆଇପିର ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ନିଷାଦ, ଯିଏ ନିକଟରେ ଦଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପ ନିଷାଦ ଥରେ ମୁକେଶ ସାହାନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭିଆଇପି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ଦଳ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ନୂତନ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 10 ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି। ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଡିଜି ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ସାଇକ୍ଲୋନ ମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଅବଧି ସରୁଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟାପାର କମିଟି ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପୃଥ୍ୱୀବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଆଇଏମ୍ଡିର ଡିଜି ଭାବେ ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ରହିଛି ବେଶ୍ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର 2019ରେ ଆଇଏମ୍ଡି ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଏହି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଏଡିଜି ସହ ସାଇକ୍ଲୋନ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ନମ୍ବର 11 ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ଅସ୍ତ୍ର ପାଲଟିଲା ମେକ୍ ଇନ୍ ଆମେରିକା। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ମେକ୍ ଇନ୍ ଆମେରିକା। ଉଭୟ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ।
ନିଜ ନିଜ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଯୋଜନା। ଏହି ଉଭୟ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ମେକ୍ ଇନ୍ ଆମେରିକାକୁ ଆମେରିକାର ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ କରିଛି। ସେ ଶୁଳ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଆମେରିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ମେକ୍ ଇନ୍ ଆମେରିକା କେବଳ ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଏହା ଠିକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ଏକ ଭୂ ରଣନୀତିକ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱର ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଆମେରିକା ଟାରିଫର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତର ବଡ଼ ଯୋଜନା। ଆମେରିକା ଟାରିଫର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତର ବଡ଼ ଯୋଜନା 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମିଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ମାଡ଼ରେ ଅନିଶ୍ଚିତତାରୁ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ ଦେବ ସୁରକ୍ଷା, ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଶସ୍ତା ଏବଂ ସହଜ ଋଣ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଦେଶରେ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଭାରତ। ଇଟିର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରପ୍ତାନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନ କରାଯିବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଳ୍କ ଆଘାତର ଅନିଶ୍ଚିତତାରୁ ଭାରତର ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ନମ୍ବର 13 ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, 13 ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 13 ତାରିଖରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପରେ ଏହା ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମୌସୁମୀ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅଛି। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ବା ଏହାର ଦକ୍ଷିଣରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 24ରୁ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବ। ଏହା ବର୍ଷା କରାଇବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ମଧ୍ୟମ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ବି ଅଛି। ନମ୍ବର 14 ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 835ଟି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 835ଟି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସର୍ବାଧିକ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ସ୍କୁଲ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 835 ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏକ ଫିଡର ସ୍କୁଲ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ 100ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବେ, 2 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବ ଏବଂ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଥିବ, ସେହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 15 ଭାସିଗଲା ହେଲିପ୍ୟାଡ୍, ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା କବଳରେ ଆର୍ମି କ୍ୟାମ୍ପ। 8ରୁ 10 ଜଣ ଯବାନ ନିଖୋଜ, ବାଦଲ ଫାଟିବା କାରଣରୁ ଧରାଲିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତରାକାଶୀରେ ଧରାଲିରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଏବଂ ତାପରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଖବର ଆସିଛି। ଅନେକ ଘର ଏବଂ ହୋଟେଲ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ହର୍ସିଲରେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ ସେନାର କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ ସେନାର 8ରୁ 10 ଜଣ ଯବାନ ନିଖୋଜ ଥିବାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଧରାଲିରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବା ପରେ ସେନାର ଯବାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେନା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି, ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ଆଇବ୍ରେକ୍ସ ବ୍ରିଗେଡର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେନା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି।